Good morning, class 12. So today's topic is reproduction, and in this video I'll try to cover the definition of reproduction, significance of reproduction and the types of reproduction. आज हामी reproduction पढ्नेवाला छौं. So reproduction, it is the biological process in which the fully grown or matured organism produces of its own kind. एउटा biological process हो जहाँनिर चाहिँ एउटा fully matured organism ले बुझेन produce गर्छ उसको नानी अथवा offspring. Offspring produce गर्ने process लाई हामी के मान्छौं? Reproduction. As in the lowest level, say in the case of virus, or during the time of origin of life, reproduction is just a chemical reapplication. हामीले origin of life पढ्दै गर्दाखेरि अथवा even in virus, reproduction चाहिँ एउटा खाली के हो? Chemical reapplication हो. हैन? एउटा क्वार्क मा जहाँनिर चाहिँ अर्ग्यानिक मोलिक्युल्सहरुको समुद्र थियो, त्यहाँनिर के भयो? Organic molecules combined भएर they form complex molecules, that is biomolecules, which started to reapplicate. Lowest level ma reproduction is just a chemical reapplication. बुझेन? As the evolution progressed, the complexity in reproduction are seen in plants and animals. र evolve हुँदै आयो plants animals हरु. Simple form देखि complex form हुँदै आउँदाखेरि त्यसरी नै reproduction पनि के हुँदै गयो? Complex हुँदै गयो. बुझेन? र एउटा बताइहाल्छु, एउटा instinct of nature के हो भन्दाखेरि कुनै organism को to survive and to reproduce. यो चाहिँ कसले भनेको भन्दा कसले पनि भनेको हैन, अमृत सरले भनेको. बुझेन? जुनै पनि नेचरमा भएको जति पनि अर्गानिजमहरु छ उनीहरुको एउटै मात्रै चीज हुन्छ अरे, बाँच्नु र उ जस्तै नानी जन्माउने उनीहरुको इन्स्टिंक्टमै हुन्छ अरे. मैले किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ रिप्रोडक्सन चाहिँ one of the fundamental भनौं न characteristic features of living organism. एउटा लिभिङ अर्गानिजममा पाइनु पर्ने फन्डामेन्टल क्यारेक्टर चाहिँ के हो? रिप्रोडक्सन हो. बुझेन? र when we talk about reproduction or reproduction is often considered solely in terms of reproduction or to reproduce the offspring by an organism. हामी जब reproduction भन्नु साथ हामीले के सोच्छौं? कुनै कुरो नानी जन्माउने, offspring produce गर्ने सम्झिन्छौं. But reproduction has far more, or you can say greater significance in plants and animals. Plants and animals मा खाली नानी जन्माउनु बाहेक धेरै reproduction को योगदान छ धेरै कुरामा. बुझेन? So reproduction हामीले के पढ्यौं? It is the biological process, एउटा biological process रहेछ in which matured छिप्पेको भनौं न ले produce गर्दो रहेछ, produces offspring of its own kind. Offspring produce गर्ने एउटा biological process is known as reproduction. बुझेन? Lowest level मा reproduction they are considered as lowest level मा, even in virus. Lowest level मा reproduction चाहिँ के रहेछ? Is just a chemical reapplication. र evolve हुँदै जाँदाखेरि reproduction मा complexity अथवा complex हुँदै गयो. बुझ्यो कि बुझेन? Reproduction is not only
for producing the progenies, or you can say offspring. It has some other vital or significant role in case of plants and animals. हामीले रिप्रोडक्सन भन्नु साथ सोच्नु भएन कि खालि नानी जन्माउनु मात्रै, यसको अझै धेरै कतिवटा इम्पोर्टेन्ट कुरोहरू छ जुन चाहिँ हाम्रो विषयमा त्यसको विषयमा हामी पढ्नेवाला छौं। रिप्रोडक्सन, why organism needs reproduction? किन चाहिँ अर्गानिजममा रिप्रोडक्सन हुनै पर्छ? किन चाहिँ रिप्रोडक्सनलाई फन्डामेन्टल क्यारेक्टर अफ लिभिङ अर्गानिजम भनेर भनियो? बुझेन? फर्स्ट, नम्बर 1, to maintain the continuity, or you can say existence or the population of the species. यो संसारमा म छु है, म पनि छु, म पनि बाँचिरहेको छु, बुझेन? मेरो पनि छ सन्तानहरू, त्यो सब मेन्टेन गर्ने चाहिँ रिप्रोडक्सन हो। उसो भए नम्बर 1, रिप्रोडक्सनले के मेन्टेन गर्दो रहेछ? टु मेन्टेन द कन्टिन्युटी अफ लाइफ, or you can say existence of life, or population भनौं न, population of the species. Number 1, it maintains the continuity of the life, it maintains the existence of the species in this earth, or it maintains the population of the race. First, number 1 चाहिँ के भयो हाम्रो? पपुलेसन मेन्टेन गर्नु अथवा एक्जिस्टेन्स अथवा कन्टिन्युटी अफ लाइफ गर्नु लागि नम्बर 1 इम्पोर्टेन्ट कुरो त्यो रहेछ। इफ एनी स्पिसिस इन दिस अर्थ, इफ दे आर इनकेपेबल अफ रिप्रोड्युसिङ, देन दे आर एन्डेन्जर्ड। अन्त कुनै स्पिसिस चाहिँ यो संसारमा रिप्रोड्युस हुन साह्रो पर्दैछ, बुझेन? त्यहाँ चाहिँ हामी त्यसलाई के मान्न सक्छौं? एन्डेन्जर्ड स्पिसिस। अल्टिमेटली दे गेट्स एक्सटिङ्क्ट, उनीहरू के भएर जान्छ? लुप्त भएर जान्छ। हामी मान्छे यो संसार अन्त हुन लागि डरलाग्दो न्युक्लियर बम पड्किनु पर्दैन, अर्थक्वेक आएर सबै प्लेन हुनु पर्दैन, बुझेन? साइक्लोन आएर सबलाई उडाएर लिएर जानु पर्दैन। रिप्रोडक्सन स्टप हुनुपर्छ। रिप्रोडक्सन स्टप भयो भने आफ्टर अहिले जन्मेको जति पनि छ, आफ्टर 80-90 इयर्स ह्युमन रेस जति पनि संसारमा छ सबै एक्सटिङ्क्ट भएर जान्छ। सो इट मेन्टेन्स द एक्जिस्टेन्स अफ लाइफ इन दिस अर्थ। मेन चाहिँ त्यो रहेछ नम्बर 1, बुझेन? नम्बर 2, helps in evolution. How it helps in evolution? कसरी चाहिँ इभोल्युसनमा उसले हेल्प गर्दो रहेछ? हाउ रिप्रोडक्सन हेल्प्स इन इभोल्युसन? रिप्रोडक्सनको टाइप्समा हामी पढ्छौं सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेर। ड्युरिङ द फर्मेसन अफ ग्यामेट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्सन, ग्यामेट्स जुन बनिन्छ नि त्यति बेला एक्सचेन्ज अफ क्यारेक्टर हुन्छ क्रोमोजोममा, बुझेन? एक्सचेन्ज अफ क्यारेक्टर हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन प्रोजेनिस प्रोड्युस हुन्छ, अफस्प्रिङ नानी जुन प्रोड्युस हुन्छ, बुझेन? त्यसमा स्लाइट चेन्जेस देखा पर्छ, बुझेन? त्यो स्लाइट चेन्जेसहरू देखा पर्दै गएर त्यसको नानीकोमा पनि देखा पर्दै जान्छ। त्यहाँ चाहिँ एक्युमुलेसन अफ चेन्जेस अर एक्युमुलेसन अफ भेरिएसन, स्लाइट पर्मानेन्ट चेन्जेस त्यसलाई हामी भेरिएसन मान्छौँ। त्यो एक्युमुलेट हुँदै हुँदै गएर चाहिँ अल्टिमेटली अ न्यू स्पिसिस इज फर्म विच इज नोन एज इभोल्युसन। फेरि के बुझाइदिन्छु है, सिम्पल फर्ममा बुझौँ न, डरलाग्दो। सपोज मेरो नानी कोमा अलिक एउटा चेन्जेस आयो अरे। के चेन्जेस आयो भन्दाखेरि थुतुना अलिकति लामो, बुझेन? भेरिएसन, एउटा भेरिएसन आयो। के भयो? मेरो थुतुना लामो भयो। त्यो नानीकोमा थुतुना लामो त भयो, त्यसकोमा फेरि अर्को चेन्जेस आयो अरे, अलिकति पुच्छर उम्रे। मेरो नातिकोमा के देखा पर्यो? थुतुना पुच्छर, बुझेन? त्यसो हुँदै त्यो नातिको फेरि
नानीकोमा फेरि के भयो नङ्ग्रा पलाउन थाले अन्त यो स्लाइट चेन्जेस अफ भेरिएसन एकुमुलेट हुँदै हुँदै प्रोजेनिसमा के हुँदा आयो एकुमुलेट थुप्रिँदै आयो पहिला थुतुना लामो त्यहाँदेखि पुच्छर त्यहाँदेखि नङ्ग्रा पलायो होला त्यसो हुँदै गर्दा अल्टिमेटली त्यो ह्युमन रहँदैन हैन वुल्फ हुन सक्छ सो इन दिस वे अ न्यू स्पिसिज विल अराइज र मेन चाहिँ को रहेछ गराउने ओरिजिन अफ न्यू स्पिसिज चाहिँ कसले गराएको रहेछ द्याट इज रिप्रोडक्सन कसरी रिप्रोडक्सनमा भन्दाखेरि ग्यामेट फर्मेसन ड्युरिङ द टाइम अफ ग्यामेट फर्मेसन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्सन एक्सचेन्ज अफ क्यारेक्टर्स टेक्स प्लेस बुझ्यो होइन क्यारेक्टरहरू आमा बाउको क्यारेक्टर के हुन्छ सिस्टर क्रोमेटिडहरू एक्सचेन्ज गर्छ नन सिस्टर क्रोमेटिडहरू बुझ्यो होइन त्यति बेला चाहिँ चेन्जेस आउँछ अफस्प्रिङमा त्यो चेन्जेसहरू एकुमुलेट हुँदै थुप्रिँदै थुप्रिँदै गएर अ न्यू स्पिसिस विल अराइज द्याट इज नोन एज इभोल्युसन सो द मेन फोर इम्पोर्टेन्ट थिङ्स नम्बर वान reproduction maintains the continuity, existence and the population of the race, helps in evolution. यो चारवटा चाहिँ मेन हो टाइप्स अफ रिप्रोडक्सन कति प्रकारको रिप्रोडक्सन पाइँदो रहेछ डिफ्रेन्ट टेक्स्टमा तिमीहरूले डिफ्रेन्ट टाइप्स भेट्छौ जस्तै कतिवटा टेक्स्टमा सेक्सुअल र असेक्सुअल मात्रै मानेको छ हैन तर हामी अलिक यसलाई छुट्याएर पढेछौँ भने सजिलो पर्छ Types of reproductions. There are 4 types of reproduction. Number 1, vegetative. Number 2, asexual. Number 3, sexual. And number 4, parthenogenesis. There are 4 types of reproduction. Number 1, vegetative. Number 2, asexual. Number 3, sexual. And number 4, parthenogenesis. 4 प्रकारको रिप्रोडक्सन हुँदा रहेछ र भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि इट इज द मोड अफ रिप्रोडक्सन विच अकर्स विथ द हेल्प अफ मेच्योर्ड बडी पार्ट्स कुनै पनि मेच्योर्ड बडी पार्ट्स जेनरली वी फाउन्ड दिस इन प्लान्ट्स जेनरली भनेको छु फेरि एनिमलमा पाउँदैन भन्ने छैन दे आर सर्टन एनिमल्स विच कन्टेन्स भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन इन जेनरल चाहिँ बुझेन प्लान्ट्समा पाउँछ प्लान्ट्स को मेच्योर्ड बडी पार्ट्सबाट रिप्रोड्युस हुँदैछ बुझेन त्यसलाई भन्छ भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन फर इक्जाम्पल म प्लान्ट्स अरे मेरो मेच्योर्ड बडी पार्ट्स हात चुडेर गएर मै बनिँदैछ खुट्टा चुडेर गएर मै बनिँदैछ भने इक्जाम्पल अब दिइहालेँ मै त्यो भन्दा पनि अब प्लान्ट्सकै दिउँ स्टेम लिभ्स रुटबाट रिप्रोड्युस हुँदैछ बुझेन भने चाहिँ द्याट इज भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन फेरि एकखेप बुझाइँदैछु इफ द अर्गानिजम रिप्रोड्युस विथ द हेल्प अफ मेच्योर्ड बडी पार्ट्स इज नोन एज भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन बुझ्यो नेक्स्ट असेक्सुअल अ सिंगल सेक्स हिरो र हिरोइन चाहिँदैन बुझेन यहाँ सिंगल हिरो अथवा सिंगल हिरोइन भा काफी छ अ सिंगल सेक्स इज रिक्वायर्ड बुझेन विच अकर्स विदाउट द फ्युजन अफ द ग्यामेट्स मेल र फिमेल ग्यामेट फ्युज नभई रिप्रोडक्सन हुँदैछ भने चाहिँ असेक्सुअल भयो फेरि एकखेप बुझाइँदैछु असेक्सुअल अ सिंगल सेक्स भनेको बुझेन इफ द रिप्रोडक्सन अकर्स विदाउट द फ्युजन अफ द ग्यामेट्स कतिवटा मैले डेफिनेसन किताबहरूको डेफिनेसनमा विदाउट द फर्मेसन अफ ग्यामेट्स छ त्यो भुल है
कतिवटा उयसमा फर्मेसन अफ ग्यामेट्स भएर पनि इट अकर्स विदाउट द फ्युजन बुझेन विदाउट द फ्युजन अफ द ग्यामेट्स इफ एन अर्गानिजम इज रिप्रोड्युसिङ विदाउट द फ्युजन अफ द ग्यामेट्स ग्यामेट्सहरू फ्युज नभई विथ द हेल्प अफ स्पेसलाइज्ड सेल एउटा स्पेसलाइज्ड सेल बन्नेर उनीहरू रिप्रोड्युस हुँदैछ भने द्याट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्सन फेरि एकखेप बुझाइँदैछु भेजिटेटिभ भन्नुको मतलब बडी पार्ट्सबाट रिप्रोड्युस हुँदैछ भने असेक्सुअल चाहिँ विदाउट द फ्युजन अफ द ग्यामेट्सहरू फ्युज हुँदैन बुझेन एउटा स्पेसलाइज्ड सेल बन्नेर रिप्रोड्युस हुन्छ उनीहरू चाहिँ बुझ्यो सेक्सुअल चाहिँ फ्युजन अफ द ग्यामेट्स मेल र फिमेल ग्यामेट फर्टिलाइज्ड हुनुपर्छ फ्युज्ड हुनुपर्छ द्याट टाइप अफ रिप्रोडक्सन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्सन पार्थेनोजेनेसिसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फिमेल ग्यामेट्स जुन छ नि एग अन्डा विदाउट फर्टिलाइजेसन दे डेभलप इन्टु न्यू वान्स फर्टिलाइज नभई त्यो फिमेल ग्यामेट्स जुन छ त्यो डेभलप हुन्छ नयाँ बनिन्छ न्यू स्पिसिस बनिन्छ रिप्रोड्युस हुन्छ द्याट इज पार्थेनोजेनेसिस फेरि एकखेप बुझाइँदैछु दे आर 4 टाइप्स अफ रिप्रोडक्सन नम्बर 1 भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन इट अकर्स विथ द हेल्प अफ बडी पार्ट्स नम्बर 2 asexual without the fusion of the gametes sexual reproduction occurs with the fusion of the gametes and parthenogenesis the female gametes without fertilization heroine mattai बुझेन heroine को egg mattai anda mattai त्यो चाहिँ डेभलप हुन्छ न्यू वान्समा that type of reproduction is known as parthenogenesis फेरि आजको क्लासमा हामीले के पढ्यौं भन्दा रिप्रोडक्सन के रहेछ रिप्रोडक्सन किन इम्पोर्टेन्ट रहेछ र कति प्रकारको रिप्रोडक्सन रहेछ त्यसको विषयमा पढ्यौं सो इन नेक्स्ट भिडियो विल स्टडी इन डिटेल्स हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन के रहेछ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन असेक्सुअल के रहेछ पार्थेनोजेनेसिसको विषयमा पढ्नेवाला छौं बुझ्यो